Standard 8 General Science Chapter 3. Today we learn Chapter 3 Force and Pressure. Observe this picture. A car moves in forward direction when a man applies force from behind. Second picture, dog is being pulled by his master. And third picture, a boy playing football is kicking the ball away. In all this picture, a force is applied between two objects. This is called contact force. As seen in this picture, iron nails get attracted to the pole of the magnet due to magnetic force. Here, when a comb rubs hair, small pieces of paper attracted to the comb. The comb has an electrostatic charge. And this picture, a coconut is falling from the coconut tree. Coconut attracted to the earth due to the force of gravity. In this all pictures, the object cannot contact. Two objects are not in contact. Such a force is called non-contact force. Muscular force is an example of contact force and is applied to object with the help of our muscles. It is applied in several cases such as lifting, pushing, pulling. Lifting म्हणजे उचलणे, ढकलणे किंवा ओढणे. Okay. Magnetic force, gravitational force, electrostatic force act without a contact. Therefore, these are the examples of non-contact force. Frictional force. When a ball is kept on a table and pushed a little, it moves ahead and gets slow and stop. A car running on a plain road travels some distance and stops after the engine is switched off. This is because of the force of friction between the ground surface and the object in motion. फ्रिक्शनल फोर्स असतो आणि त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स मीन्स घर्षण बल. फ्रिक्शनल फोर्स इज व्हेरी युजफुल इन डेली लाईफ. In the absence of friction, we will sleep and will not be able to walk. जर फ्रिक्शन फोर्स नसेल तर आपण जमिनीवर चालू शकणार नाही. आपण तिथे स्लिप होऊ शकतो. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला केळीच्या साल्यावरनं आपण घसरून पडतो ते उदाहरण तुम्हाला माहिती असेल, कारण तिथे फ्रिक्शन होत नाही. त्यामुळे आपण घसरून पडतो किंवा चिखलात चालता येत नाही. तर इथे फ्रिक्शन होते आपल्या पायामध्ये आणि जमिनीमध्ये आणि त्यामुळे फ्रिक्शनल फोर्स आहे म्हणून आपण चालू शकतो. बॅलन्स अँड अनबॅलन्स फोर्स. बॅलन्स आणि अनबॅलन्स फोर्सचं एक उदाहरण आपण बघूया. इथे बघा, इथे एक ठेवलंय आणि याला इथे एक ठेवले मी. तर इकडे लेफ्ट साईडचा फोर्स आहे 50 आणि राईट साईडचा फोर्स आहे 100 न्यूटन. ओके, त्याला गो म्हणूया. ते राईट साईडला मूव्ह झाले. ओके, अँड रेड वेन्स. तर सम ऑफ फोर्सेस काय, तर दोघांची मायनस 100 मायनस 50 इज इक्वल टू 50. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अनबॅलन्स फोर्स. अनबॅलन्स आहे, इकडे 100 न्यूटन आहे आणि इकडे 50 न्यूटन फोर्स आहे लेफ्ट साईडला. दिस इज कॉल्ड अनबॅलन्स फोर्स. जिकडं जास्त फोर्स असेल त्या साईडला त्या ठिकाणी ते त्या दिशेला जाणार आहे. ओके, तर बघा आपण इथे याला लावूया, सेम करूया, आपण याला लावूया. तर बघा, राईट साईडचा फोर्स आहे 100 न्यूटन आणि लेफ्ट साईडचा फोर्स आहे 100 न्यूटन. अँड गो. नाही जाते, तर कुठल्याच दिशेला जाणार नाही, कारण दोन्ही साईडला इक्वल फोर्स झालेला आहे. इक्वल फोर्स असेल तर दिस इज कॉल्ड बॅलन्स फोर्स. दिस इज कॉल्ड बॅलन्स फोर्स. दोन्ही साईडचा 100 न्यूटन 100 न्यूटन. देअर फॉर सम ऑफ फोर्सेस इज 0. 100 मायनस 100 इज इक्वल टू 0. ओके,
आपण अजून एका या साईडला लावूया, याला इथे लावला बघा. आता इकडं 100 न्यूटन आणि इकडे 250 न्यूटन. लेफ्ट साईडचा फोर्स जास्त आहे. ओके, गो म्हणूया, गो. इट मूव्स लेफ्ट फोर्स. ओके, अँड विन्स ब्ल्यू विन्स. ते बघा त्यांचा सम ऑफ फोर्स किती आहे. सम ऑफ फोर्स 250 - 100 इज इक्वल टू 150 न्यूटन. 250 - 100 इज इक्वल टू 150 न्यूटन. ह्या दोघांची मायनस म्हणजे हा सम ऑफ फोर्स आपल्याला मिळतो. तर याला म्हणायचं अनबॅलन्स फोर्स. एका बाजूला जास्त आहे फोर्स आणि एका बाजूला कमी आहे. ओके, तर याला म्हणायचं अनबॅलन्स. आणि दोन्ही बाजूला सेम सेम फोर्स असेल तर बॅलन्स फोर्स उदाहरण ते होणार आहे. Balance and unbalanced force. Equal gravitational force act on both the sides when equal mass are kept in them. This means balanced force act on the object with effective force equal to 0 as these are acting in opposite directions. When unequal forces are applied on two sides, an unbalanced force act on the object. First one, if several forces are applied on an object in the same direction, force equal to their addition act on that object. Okay, इथे addition होते forceची. Second, if two forces are applied on one object in direction opposite to each other, a force equal to their difference act on the object. ऑब्जेक्टवरचा जो फोर्स आहे तो इथे अपोजिट डिरेक्शन असेल तर डिफरन्स आणि सेम डिरेक्शनने असेल तर ॲडिशन करायचे. अँड थर्ड वन, अ फोर्स इज एक्सप्रेस इन मॅग्निट्यूड अँड डिरेक्शन. मॅग्निट्यूड म्हणजे परिमाण आणि त्याला दिशा असते. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी म्हणजे सदिश राशी आहे. इनर्शिया. व्हॉट इज मीन बाय इनर्शिया? The tendency of an object to remain in its existing state is called its inertia. की टेंडन्सी म्हणजे प्रवृत्ती. एखाद्या वस्तूची प्रवृत्ती असते की ती जशी आहे तशी, ती गतिमान असेल तर गतिमान आणि स्थिर असेल तर स्थिर अशा अवस्थेमध्ये राहते. त्याला इनर्शिया असं म्हणतात. This why an object in stationary state remains in the same state and object in motion remains in state of motion in the absence of external force. कुठल्याही बाह्य बल न लावता जर गतिमान वस्तू असेल तर ती गतिमान राहते आणि स्थिर असेल तर ती स्थिर राहते. इनर्शियाचा आपण एक एक्झाम्पल बघूया. Types of inertia. First, inertia of the state of rest. An object in the state of rest cannot change its state of rest due to its inherent property. विराम अवस्थेमध्ये जर असेल तर ते आपले बदल करत नाही. फॉर एक्झाम्पल, बस जर आपली अचानक सुरू झाली तर प्रवासी मागच्या दिशेने फेकले जातात. सेकंड बघा, इनर्शिया ऑफ मोशन. The inherent property of an or object due to which its state of motion cannot change is called inertia of motion. गतीचे जडत्व. पंखा जर फिरत असेल तर तो बंद केल्यानंतरही थोडा वेळ फिरत राहतो, नाही का. बस थांबल्यानंतर बसमधले प्रवासी अचानक पुढच्या दिशेला फेकले जातात. तिसरा टाईप आहे डायरेक्शनल इनर्शिया. The inherent property of an object due to which the object cannot change the direction of its motion is called directional inertia. की समजा एखादी वस्तू वाहन सरळ रेषेत जात असेल आणि अचानक वळण घेतलं तर प्रवासी विरुद्ध दिशेला त्या ठिकाणी फेकले जातात. म्हणजे ती वस्तूच्या मूळ गुणधर्मामुळे ती आपल्या गतीची दिशा बदलू शकत नाही. ओके. थँक्यू फ्रेंड्स. व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट द्या, कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट टाईप करा आणि आपल्या मित्रांना व्हिडिओ शेअर करा. थँक्यू अगेन.